फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल सारिਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਆਫ ਆਵਰ ਬਾਡੀ ਸੋਲ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਗਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਨਿਕਾਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ बनाया परमेश्वर ने। तो आओ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना जानते हैं। थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल। हे पिता परमेश्वर साडा धन्यवाद करते हैं इस बड़ी कुर्बानी दे लई, इस अत्यंत प्यार दे लई जिहड़ा असीं अपनी साधारण बुद्धि नाल, अपनी बुद्धि नाल, इंसानी विजडम दे नाल असीं नहीं समझ सकते कि क्रूस लॉर्ड जीसस जिहड़ा विश्वास करन वालियां वास्ते परमेश्वर दी सामर्थ है, पर वो अविश्वासियों के लिए वो ठोकर का कारण है। खुदावन थोड़ा शुक्र करते हैं लॉर्ड जीसस, जिवें वचन चों सीखिया कि हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी कि यीशु ही प्रभु है। पर धन वो है जिन्होंने जींदे जी तुसीं अपने अगे घुटने टिकवा ले। फादर ये थोड़ी कृपा, साडा कोई ये विच कुछ नहीं है लॉर्ड जीसस, कोई साडे चंगे काम नहीं है, कोई कुछ भी साडा इहदे च नहीं है। पर फादर ये थोड़ा पवित्र प्यार है, ये थोड़ी कृपा जो साडी सारियां ते होई है। खुदा हे बाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सानू अपने बेटे बेटियां कहाया, थोड़ा शुक्र करदे हैं, थोड़े नाम नू धन धन पुकारदे हैं। थोड़ी पिता परमेश्वर स्तुति आराधना करन आए हैं लॉर्ड जीसस फॉर हू यू आर ओ गॉड। पर असी अपने आप नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा जी सानू थोड़ी मदद की जरूरत है। मदद करो, सहायता करो कि असी रूह और सच्चाई के नाल इस जीवित परमेश्वर दी ओ आराधना, ओ स्तुति, ओ महिमा कर सकीए जिसके योग्य है क्या साडे परमेश्वर ओ गॉड। पवित्र आत्मा की मदद करो और साडी जो अज दी आराधना स्तुति जो असी करन जा रहे हैं, असी प्रार्थना करते हैं हे परम पिता परमेश्वर थोड़े ग्रहण योग्य हुए जो असी अज ऊँठा की कुर्बानी, इस धन्यवाद की कुर्बानी थोड़े अगे पेश करन जा रहे हैं लॉर्ड जीसस गॉड। थोड़े धन्यवाद करते हैं कृपा वास्ते, इसनू कबूल करना खुदावन, अपनी दया करना, रहम करना खुदावन, अपनी हजूरी बख्शना खुदावन। ठीक उस तरह लॉर्ड जो उस टाइम ते कुर्बानियां ते थोड़ी पवित्र अग उतरदी सीगी और लॉर्ड ओ बर्न हुंदी सीगी खुदावन, टच करदी सी लॉर्ड जीसस ओ गॉड। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਲॉर्ड, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ स्वीकार करे और साडे सारिਆਂ ਨੂੰ बदले ਉਹ पवित्र अग। थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा जी ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करते हैं और ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं सारे समय ਨੂੰ और अपने आप ਨੂੰ हर चीज़ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ समर्पित करते हैं। थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ आमीन। साम 146 करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि यही परमेश्वर है जो हमेशा राज्य करते हैं, ਜਿਹੜੇ हर पिसे होए नू हर दा न्याय चुकाते हैं, हर भुखे नू रोटी देंदे है, अन्नियां नू अखां देंदे है, लंगड़ियां नू चलान वाले परमेश्वर, चाहे वो फिजिकल है चाहे स्पिरिचुअल साडा अंधापन है, क्योंकि परमेश्वर ही साडे जीवन दे सोता है जो हर चीज मुहैया करते हैं।
रखूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, 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 यह की मैं स्तुति करूंगी। प्रधानों में उद्धार की शक्ति नहीं है, प्रधानों में उद्धार की शक्ति नहीं है, आदमी में उद्धार की शक्ति नहीं है, आदमी में उद्धार की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? प्राण उसका निकलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, प्राण उसका निकलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी सब कल्पनाओं का नाश हो जाएगा। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। याकूब का परमेश्वर मेरा सहायक है, याकूब का परमेश्वर मेरा सहायक है, मेरा सहायक यीशु मेरा सहायक है, याकूब का परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर यहोवा ही मेरा भरोसा है, परमेश्वर यहोवा ही मेरा भरोसा है। आकाश पृथ्वी समुद्र का सबका तू करता है, आकाश पृथ्वी समुद्र का सबका तू करता है, सबका तू करता यहोवा, सबका तू करता है, सबका तू करता यहोवा, सबका तू करता है। अपना वचन यहोवा सदा पूरा करता है, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। तू ही तो पिसे हुए का न्याय चुकाता है, तू ही तो पिसे हुए का न्याय चुकाता है। भूखों को देता रोटी, बंदों को छुड़ाता है, भूखों को देता रोटी, बंदी को छुड़ाता है। अंधों को आंखें देता, झुकों को उठाता है, विधवा को तू संभाले, दुष्टों को निवाता है, विधवा को तू संभाले, दुष्टों को निवाता है, दुष्ट को निवाता यहोवा, दुष्ट को निवाता है। धर्मी से प्रेम वो रखता, परदेशी को बचाता है, धर्मी से प्रेम रखता, परदेशी को बचाता है। यह की मैं स्तुति करूंगी,
परमेश्वर यहोवा के डरवइयो तू मारा परमेश्वर मारा परमेश्वर मारा परमेश्वर यहोवा मारा परमेश्वर राज्य को करता और राज्य करता रहेगा, राज्य वो करता और राज्य करता रहेगा। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। मैं यहोवा, मैं भरोसा अपने यीशु पे रखूंगी, मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी। धन्य यहोवा तू मेरा, धन्य परमेश्वर, धन्य यहोवा तू मेरा, धन्य परमेश्वर। तेरे ही नाम को मैं हर पल धन्य कहूंगी, तेरे ही नाम को मैं हर पल धन्य कहूंगी, धन्य कहूंगी यहोवा, हर पल मैं धन्य कहूंगी, धन्य कहूंगी यहोवा, हर पल मैं धन्य कहूंगी, हर पल मैं धन्य कहूंगी। यह की मैं स्तुति करूंगी, 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 यह की मैं स्तुति करूंगी। थैंक यू। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल इस परमेश्वर की हजूरी विच जिसने सानू मौका दिता, साह दिते और पवित्र सा परमेश्वर की हजूरी विच कामयाब होए है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕਿ ਵਚਨ ਅੱਛੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਏ ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਦਾ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਈਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਆਫ ਅਬੰਡੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੋ। ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪਾਏ ਨੇ, ਦਇਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਦਇਆ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋਣ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਈਏ। We be like a sort of image of Lord Jesus Christ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘੋਂਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੌਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਚਮਕੀ। ਤੇ ਜੋਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉद्धार ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਤਾਸੇ, ਕੋਈ ਹਾਰ, ਕੋਈ ਚਾਦਰਾਂ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ, ਕੋਈ ਮਠਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ। ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਠਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾ ਚੜਾਤੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 3:9 ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। For we are God's fellow workers. You are God's field and you are God's building. building मतलब ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ finished product ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ प्लीज। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना। Amen। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਖਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਗॉड। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅਸ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਆਰ ਅ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ
ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ, ਆਪੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਸ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੋਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੜਕੇਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਯੂ ਨੋ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, Ezekiel 36 in my head. ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਸ ਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, तो की करते ने साडा पत्थर का दिल निकाल के सानू मांस का दिल दिंदे ने। वो मांस का दिल की करता है, वो परमेश्वर के हुक्मां नू मनना शुरू करता है, वो परमेश्वर की गल्लां नू समझना शुरू करता है, वो परमेश्वर उन्हें तो की चाहते ने वो सब करन दे समर्थ दिंदा परमेश्वर। आप अगे चलांगे परमेश्वर के बच्चों कोई नहीं, वो बाद वर्ष मिल जाएगा आपां नू। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ 15:15 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣਾ। ਦੋਸਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। वो कहते ने जेड़ी जेड़ी गल्लां मैं कुछ लुकाया नहीं तुहाडे तो, जो पिता परमेश्वर ने मैनूं दस्सिया वो मैं तुहानूं दसदा, ते तुसी मेरे कामे नहीं हैगे। यू आर माई फ्रेंड्स। बट वो फ्रेंडशिप नहीं है जेडे आपां इंसानी फ्रेंडशिप है, मतलब वो साडा उन्हां दे दिल विच साडी इन्नी जगह हैगी है, असी उन्हां दे वास्ते असी अपने आप नूं निछावर करना चाहिए। वो वाले फ्रेंड है ना, फ्रेंड वो नहीं जिंदे गले च गले हाथ पा लिए असी, क्यों, वो परमेश्वर है ने, वो दयालु परमेश्वर ने। वो कहना चाहते ने कि मैं हमेशा तुहाडी मदद वास्ते तुहाडे नाल आ। जिवें एक दोस्त किदों पहचाने जाता कि वो दोस्त है जिहड़ा मुसीबत के वक्त काम आवे, इस दोस्त की गल करते हैं। वो दोस्त नूं जिन्हों आपां की कहंदे ने एक जिवें मर्जी गल कर लईए, क्यों, क्योंकि असीं उन्हां दी गल करदे आ कौन हैगे ने, जिहड़े सृष्टि दे बनाउण वाले ने, जिन्हां ने सानू
ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ सम्मान करना चाहिए, साढ़े दिल च उन्होंने प्रति इज्जत होनी चाहिए है। इन्नी इज्जत होनी चाहिए है कि आप कहिए कि तुसी साडा मेरा दा वजूद ही कुछ नहीं हैगा। लाइक वी आर डस्ट ऑन द बैलेंस, तराजू दे कण दे समान आ। फिर भी की पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने की किया कि तुसी मेरे दोस्त हैगे हो। फिर जो भी सानू वो काम ते भेजदे ने, जिवें मैं तुहानूं अर्ज कीती कि वो साडे नाल जांदे ने। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੈਥਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ 10:1, ਜੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਲੀਬ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। आमीन। उन्होंने 12 चेले ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਾਰਡ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੂ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਹੂ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਹੈਲਪਰ, ਹੂ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਰਵੇ, ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਰਵੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਵੇ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੂਲ ਭੁਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਯਾਦ ਆਏਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਵਾਢੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਖੇਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ 9 ਤੋਂ 9 ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਿਕਾਲਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਮ 119 ਦਾ 9, 119 ਦਾ 9। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ 119 ਦੇ 9 ਵਿੱਚ? How can a young man cleanse his ways? By taking heed according to your word. हाँ जी। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हमेशा आदमी जो जवान होंदा है, उदों उन्हें जोश होंदा है, उन्हें ताकत होंदी है, और नवी चीज़ां जानना चाहता है। ਤੇ ਕੀ ਵਰਨਾ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰਮय ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੂਲ ਭੁਲਈਏ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੌਨ 13:5 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਣਾ ਫੈਲੋ ਵਰਕਰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ करके दिखाया। हाँ जी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। उन्होंने की किया? सफर तो बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां दे पैर धोते। इन्ना उन्होंने अपने आप नू दीन किया, नीवा किया, ताकि असी भी उन्होंने तो सीख सकीए। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 13, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, 13 ਤੇ 15 ਪੜ੍ਹ, 13 ਤੋਂ 15 पढ़ दो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। वो कहता है यू कॉल मी टीचर एंड लॉर्ड, सिखाने वाला ते प्रभु, एंड यू से वेल सो आई एम। If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done. उन्होंने किसी ने चेले ने आके पूछा भी सानू वड्डा बनने वास्ते की करना चाहिए। उन्होंने किया जेड़ा वड्डा बनना चाहता है वो छोटा बने, क्योंकि जेड़ा अपने आप नू दीन करेगा उन्होंने की करेगा? परमेश्वर उन्होंने शिरोमणि बनाएगा, उचाइयां ते लैके जाएगा। यह साडे परमेश्वर दे काम ने। उन्होंने आपां नू ऐस करके सब कुछ करके दिखाया ताकि साडे वास्ते एक उदाहरण बने, एक एग्जाम्पल बने, ताकि असी जो भी अपना काम करिए उस दीनता दे नाल करिए। जे किसी की मदद करिए ऐस करके ना करिए कि असी उनके ते एहसान करते पे हाँ, उनकी मदद ऐस करके करिए क्योंकि प्रभु ने साडे ते दया की। असी प्रभु का सुभाव लैके किसी उत्ते दया करिए। तो असी की परमेश्वर का वचन की कहता है कि मैं प्यासा सी तो तुसी मैनू पानी दिता, मैं बीमार सी तो तुसी मेरी सेवा की, मैं जेल सी तो तुसी मैनू मिलण वास्ते आए। तो जो असी किसी की मदद करते हाँ, असी परमेश्वर की मदद करते हाँ। इस करके वो लोग की कहते ने, परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग सुभाग्यशाली ने जिन्हां ते इस तरह का जिन्होंने मौका मिलता है। तो हुण असी देखांगे कि असी किवें फिनिश्ड प्रोडक्ट है हाँ, क्योंकि तीजा सीगा वी आर हिज बिल्डिंग, असी तैयार हो गए, परमेश्वर ने सानू तैयार किया है। आप 1 जॉन 1:9 पढ़ांगे। पहला यूहन्ना 1:9 परमेश्वर का वचन की कहता है? परमेश्वर कहता है तुसी धर्मी हैगे हो। किवें धर्मी हैगे हो? इफ उन नाल कंडीशन है धर्मी बनने वास्ते, इफ वी कन्फेस आवर सिंस he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पर कंडीशन की है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, जे असी अपने पापों को मान लेने तो फिर की होता है? वो सानू जॉन लूक का 7:22 पढ़ लो।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, देयर विल कम अ टाइम when it will be enough। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 10 ਕੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਦੇ ਲੈਂਪੇ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, 5 ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੇਲ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ प्लीज। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਦਾ ਬੈਪਟਿਸਟ, ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਜੌਨ ਦੀ ਬੈਪਟਿਸਟ ਨੇ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁੱਕ ਦੀ ਲੈਮ ਆਫ ਗॉड, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੇਮਨਾ। ਜੌਨ ਦਾ ਬੈਪਟਿਸਟ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੌਨ ਦੀ ਬੈਪਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਤੇ ਦਾ ਬੰਦ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਈਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਜੌਨ ਦਾ ਬੈਪਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, जो मर गए उनको जिंदा किए जाते हैं। और सब तो बड़ी गल की है, शुभ समाचार का प्रचार किसमें होता है? जो सबसे छोटे तबके के लोग हैं, जिन्होंने लोग कहते हैं नहीं तुसी मैले कपड़े वाले है, तुसी बाहर बैठ जाओ, तुसी अंदर जे अपना जिथे प्रचार हो रहा वो थां नूं गंदिया करोगे या तुहाडे तो स्मैल आंदी है। उन्होंने कहा शुभ समाचार सुनाया जाता है। ऐस करके रिमाइंड हिम, उन्होंने याद कराओ कि मैं ही हैगा वां। आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। उस तो बाद नाल पढ़ दो पहला 1 जॉन 3:1 की किया परमेश्वर ने की किया? प्रेम का संदेश दिता है। वो कहते ने behold what manner of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. Therefore the world does not know us because it did not know him. हाँ जी। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। वो कहता असी परमेश्वर की संतान है, पर जो संसारिक लोग है ने वो यह गल नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर नूं नहीं जानते।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਗੋਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਅਵੇ ਫਰਮ ਗॉड। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਈ 'ਚ ਬੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖੋ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕਿਆ ਪਾਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕੋ? ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਏੜੀਆਂ ਰਗੜਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, 26ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, 41ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਹਾਓਗੇ। ਜੌਨ 1:12 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਝਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੌਨ 6:66। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 6:66 इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। From that time when ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, which is we cannot do in our flesh। that is why ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ? in spirit and truth। ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ? ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛਲੀਆਂ ਨਾਲ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ 5000 ਮੈਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ? They stopped walking with Lord Jesus Christ when he was on the earth. ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਯਾਕੂਬ 4:4 ਪੜਾਂਗੇ, ਜੇਮਸ 4:4। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਟੋਲਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਪੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਡਲਟਰਸ ਮਤਲਬ व्यभिचार ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ व्यभिचार ਸਰੀਰਿਕ व्यभिचार ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ? Do you not know that friendship with the world is the enmity with God? Whosoever, ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। Whosoever, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, whosoever wants to be a friend of the world make himself enemy of the God. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਬਟ ਨਾਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਮ 119:9 ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹਾਊ ਅ ਯੰਗ ਮੈਨ ਕੈਨ ਕਲੈਂਸ ਹਿਸ ਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਲਾਈਫ। ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅਬਦੀ ਜੀਵਨ। ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਲਾਈਫ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੋਇੰਗ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਂਡ ਗॉड ਇਜ਼ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਸਵਰਗ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੌਨ 17:3 पढ़ दो प्लीज। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। अनंत जीवन क्या है? स्वर्ग की तैयारी क्या है? स्वर्ग में जीना क्या है? जब हम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਆਫ ਅਬੰਡੈਂਸ ਪਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਓ। ਕਿਵੇਂ?
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ। इज़िकियल 36:26 है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ਆਮੇਨ। तो परमेश्वर का धन्यवाद। अज का जो वचन परमेश्वर ने साडे कोल भेजिया, पिता परमेश्वर तुहाडा शुक्र करते हैं कि हर रोज़ तुसी अनुग्रह दा वचन साडे कोल भेज रहे हो, तुसी हर रोज़ साडे कोल मन्ना भेज रहे हो साडी आत्मा नूं तकड़े करन दे लई। खुदावन तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तुहाडी स्तुति करते हैं। मदद करो, सहायता करो कि पत्थर दिल निकले और इहदी जगह ते तुसी अपना मांस दा दिल पाओ, ताकि लॉर्ड जीसस जदों तुहाडा वचन है अच्छी ग्राउंड ते गिरे, इस वचन नूं लैके लॉर्ड जीसस साडीआं जिंदगियां बदलन और ये जिंदगियां तुहाडे ग्रहण योग्य होण। सारिਆਂ वास्ते फादर यही दुआ प्रार्थना करते हैं कि सब जाने जो प्रभु यीशु मसीह जी साडी धार्मिकता है, जिसनूं तुसी धार्मिकता साडी ठहराया लॉर्ड जीसस और फादर मदद करो, सब दी सहायता करो, सब ते अनुग्रह करो कि सब इस अनुग्रह दे वचन नूं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह जी है, जो साडे पापा दी खातर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दियां तो जिंदा होए ते अज भी जीवित है। लॉर्ड फादर दया करो, रहम करो, सब अपने दिलां नूं खोल लैन और ये जो ज्योति है, जो जगत विच ज्योति बन के आई, कि जेड़ा भी इसनूं स्वीकार करेगा वो फिर अंधकार विच नहीं चलेगा। लॉर्ड जीसस सब ते अनुग्रह करो कि सब अपने पापा दा इकरार करके प्रभु यीशु मसीह जी नूं अपना पर्सनल लॉर्ड और सेवियर करके मन लैन, ताकि तुहाडे आने वाले क्रोध तो बचाए जान और अंधकार दी संतान तो ज्योति दी संतान बन जान, अनंत जीवन दे भागी हो जान। लॉर्ड सब वास्ते यही दुआ प्रार्थना करते हैं। और इस टाइम ते जिन्ने बीमार है, जिन्नियां बीमारां दी प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, सब दे लई दिलों असी दुआ प्रार्थना करदे हो लॉर्ड जीसस, क्योंकि तुसी वचन च लिखिया तुहाडे कोड़े खान नाल असी सब ने शिफा पाई है। सामर्थ तुहाडा है, करुणा तुहाडी है। तुसी वचन च लिखिया उस टाइम ते भी तुसी नगर नगर जा रहे सी, सब दियां बीमारियां नूं, सब दियां कमजोरियां नूं अपने उत्ते लिया। ते अज विश्वास करदे फादर जदों तुहाडा वचन कि तुसी प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खान नाल शिफा पाई है, खुदावन ये तुहाडा ओही वचन है, लिविंग वचन है। फादर मदद करो, सब दे टच करो सब नूं और सारिਆਂ ਨੂੰ हीलिंग दिओ, जिस क्षेत्र विच भी जिन्हां ਨੂੰ हीलिंग चाहिदी है लॉर्ड जीसस, क्योंकि तुसी यहोवा राफा हो लॉर्ड जीसस, तुसी हर बीमारी दा इलाज तुसी हो। तुसी बुक ऑफ एक्सोडस क्या चंगा करन वाला परमेश्वर मैं यहोवा खुदावन। सब दे लई बरकत मंगदे आ, सब दे लई ब्लैसिंग्स मंगदे आ। तुहाडा अनुग्रह हमेशा लई साडे सारिਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल आमीन। आमीन।